सत श्री अकाल जी। चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन दे विच। मैं हाँ तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा ते शुरुआत विच एक नज़र मार लैंदे हां खास खबरों ते। राष्ट्र विरोधी होने के लाए दोषों को मुड्ढों रद्द करदिआं मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिता वड्डा बयान। कहा असीं दिल्ली नूं डराउण नहीं, किसानां दे हक्कां लई आए हां। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुखबीर बादल ते कीते शब्दी वार। कहा मैनूं सलाहां देण दी बजाए खुद क्यों धरने ते नहीं बैठते सुखबीर बादल। पंजाब में पिछले 24 घंटे दौरान 527 नवे केस कोरोना के आए सामने। एक्टिव मरीजों की गिनती 4471। पंजाब के किसानों के खिलाफ राष्ट्र विरोधी होने के लाए दोषों को मुड्ढों रद्द करदिआं पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि दिल्ली में केंद्र नाल टकराव करन नहीं आए, सगों गरीब किसानों लई इंसाफ की लड़ाई लड़न लई आए ने, जिन्हां दी रोजी रोटी केंद्रीय खेती कानूनों के कारण खतरे में पै गई है। मुख मंत्री ने कहा है कि उन्हां ते पंजाब के होर विधायकों नूं दिल्ली वल कूच करन दे लई मजबूर किया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति ने मिलन दे लई कीती अपील नूं इह आधार बनाउंदिआं रद्द किया कि सूबे के खेती सोध बिल अजे राजपाल कोल पए ने। उन्होंने दस्सिया कि भावें उन्हां दा पहला प्रोग्राम राजघाट विखे क्रमवार धरना देण दा सी, पर बाद विच इस नूं जंतर मंतर विखे शिफ्ट करना पिया, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रपिता गांधी दी यादगार विखे दफा 144 ला दी। मुख्यमंत्री ने उम्मीद प्रगटाई कि केंद्र सरकार पंजाबियों वालों दहाकियां तो कीतियां कुर्बानियां दे पिछोकड़ विच जाके पंजाब ते इस दियां समस्यावां नूं विचारेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब दा कोई भी नागरिक किसी भी देश विरोधी गतिविधि विच शामिल होने बारे सोच भी नहीं सकता। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल दीआं सलाहां नूं नकारदे होए कहा है कि उन्हां नूं किसानां दे हितां दी रखिया करनी वो जानते हैं। कैप्टन ने कहा कि सैनिक होने के नाते अपने लोगों लिए लड़ना भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि 1965 की जंग दौरान देश के लिए वो बार्डर ते लड़े। अस्तीफा देण मगरों जब जंग छिड़ी सी तां फौज में वापस जाण बारे 2 वार नहीं सोचिया। लोगों नूं सुरक्षित रखण दे लई दुश्मन दीआं गोलियां सामने मैं लड़िया। उन्होंने कहा कि पंजाब जां इस देश के लोगों लिए तुसीं की है। कैप्टन ने भी कहा कि सुखबीर बादल खेती कानूनों नूं रद्द करवाउण दे लई भुख हड़ताल ते क्यों नहीं बैठ जाते तां जो एनडीए सरकार ते दबाव बनाया जा सके। किसान जथेबंदियां अज खेती सुधार कानूनों के विरोध में पंजाब भर में आवाजाही नूं पूरी तरह बंद रखणगियां। 4 घंटे आवाजाही रोक ला के किसान इन्हां कानूनों का विरोध करनगे। किसान जथेबंदियां बेशक 4 घंटियां लई जाम लाउणगियां, पर समय की सीमा दी हर वार की तरह वधाई जा सकती है। दोपहर 12 तो शाम 4 बजे तक जाम रहेगा। इस समय दौरान किसी भी वाहन नूं लंघण नहीं दिता जाएगा, पर एंबूलेंस नूं लंघण का रस्ता दे दिता जाएगा। मोगा विच बाघा पुराना रोड ते टोल प्लाजा ते पिछले कई दिनों तो किसानों ने धरना लाया होया है। धरने ते बैठे भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां दे डेमरू कला इकाई के प्रधान जगरूप सिंह स्टेज तो किसानों को संबोधन कर रहे सन तां अचानक उन्हां दी तबीयत बिगड़ गई। पहला किसानों वालों उन्हां नूं पिंड सिंघवाला ते फिर मोगा के निजी हस्पताल विच लिजाया गया, जिथे डॉक्टरां ने उन्हां नूं मृतक ऐलान दिता है। जगरूप सिंह दे घर उन्हां दी पत्नी रह गई है, उन्हां दा एक लड़का विदेश विच है। उत्थे ही टोल प्लाजा ते बैठे किसानों ने जगरूप सिंह दी आत्मा की शांति लिए 2 मिनट का खड़े होकर मौन रखा ते जगरूप सिंह अमर रहे दे नारे भी लाए। उन्होंने सरकार तो मंग की कि जगरूप सिंह के परिवार नूं 10 लाख रुपए का मुआवजा ते एक मैंबर नूं सरकारी नौकरी दी जाए। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਝੰਬੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਟੈਕ ਵਰਗੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਜਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਥੋਂ 2-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮੋਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੋਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਮੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਜੀਵ ਚਲਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਆ ਬੰਦ ਫਾਟਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਜਾੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲੀਆ ਦੇ 30 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ 1.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਿਰਮਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁਣ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ। 28-30 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਫੇਰ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਾਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਆ। ਜੇ ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਪਿੰਡ ਅਕਲੀਏ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸਪਰੇਅ ਪੀ ਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਾਨਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 3-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਦਾਇਤ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਸਿਉਣਾ ਵੇਚਿਆ, ਟਰੈਕਟ ਵੇਚਿਆ, ਸਿਉਣਾ ਗਹਿਣੇ ਧਰਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਉਤਰਿਆ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਆੜਤੀਏ ਦਾ 3.5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਤਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਖੇਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਝੋਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ, ਸਿਰਫ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਵਾਹਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਤੀ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੂਥ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਯੂਥ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਪਿੰਡ ਚੈੜ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਥ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ IB ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ NIA ਅਲਰਟ ਤੇ ਨੇ। 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਸਿੱਖਸ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 2 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੌਕਸੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਪਤਾਨਗੰਜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ 12 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਪੂਰਾ ਕਸਬਾ ਦਹਿਲ ਉੱਠਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਈ ਮਕਾਨ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 14 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਦਕਿ 527 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,471 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਪॉजिटिव ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,35,313 ਹੈ। ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਾਭਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਜੀਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਏਮਸ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਏਮਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਘਵਿੰਦਰ ਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਏਮਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 5,47,400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕੂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੀਤੀ, ਜਸਪਾਲ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਨ ਤੇ ਇਸ਼ਾਕ ਪੂਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ 2,93,000 ਰੁਪਏ, 2,16,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛਪੇ ਹੋਏ, 38,400 ਰੁਪਏ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਛਪੇ ਨੋਟ, ਕੁੱਲ ਰਕਮ 5,47,400 ਰੁਪਏ, ਕੰਪਿਊਟਰ, CPU, ਮਾਊਸ, ਕੀਬੋਰਡ, UPS, 3 ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਲੈਮੀਨੇਟਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਥਾਣਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਣਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ SHO ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਖਬਰ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੋਖੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਰਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਗੁੰਬਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁੰਬਦ, ਦੀਵਾਰਾਂ, ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਪਿਲਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਲੁਟੇਰਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਪਾਸੋਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। IG ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਦਸੂਹਾ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ CCTV ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਲੁਟੇਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਦੀਪਿਕਾ ਐਜ਼ੂਫਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਵਲ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।